Hi everyone, I am Abhilasha Irvati, student of Sri Annadaneshwara PU College Naregal, that is SA Family. Now I am here to share my experience about my college. Our college is providing great education to the rural community. It has good infrastructure, clean and green environment, and faculty are highly skilled. They are very supportive and friendly. That's why we are able to score more. And a very unique character of our SA family faculty is after completing my studies there, still they are giving guidance to me. That is very rare. And every year they came up through new ideas. That new idea in my batch is Sunday exams. That Sunday exams they conducted like annual exams. That's why we wrote annual exams without fear. That gives ultimate results. And apart from studies, they are encourages us to involve in sports and cultural activities. It helps me to develop myself personally. And this year result 2020 result 117 distinctions, and overall result is 97 percentage, and first to the Gadag district. This shows that how much effort it involves. And I am lucky and feel proud that I am also the student of Sri Annadaneshwara College, that is SA family. I really want to thankful to the SA family. Thank you so much. Myself Shilpa Shashatti from Japli, and I secured a 93.17 percentage in the second PC examinations held in the 2019-20, and I got a third rank in a Sri Annadaneshwara Pre-University College, Naregal. Yes, today I am here to give my honest opinion about my college, that is Sri Annadaneshwara Pre-University College, Naregal. This is not just a college for us. We feel it as a SA family. Every lecturer used to call it as a SA family, so every students feel it as a family. Proud of my college because the only college which got a 117 distinctions and got a 97 overall passing percentage in the Gadag district and got a first rank to the Gadag district, and 11 subjects got a 100% results. By this it proves that the quality of education, and I'm so proud of my college because it always builds the student's career and confidence. Only the luckiest people got admission here, and I am one of the luckiest student here. And I learnt many things in this college. I'm so thankful to every lecturers and principal sirs. Lecturers not only concentrate on studies, they also try to involve every student in extracurricular activities also. So my college is always the best, and I'm so thankful to it. My college is my pride, and admissions are open for first PUC students for all three branches, arts, commerce and science. Those who wanted to build their career in a good manner have to take admissions here. My college is always my pride. Thank you everyone. The blessings of Dr. Abhinava Annadana Mahaswamy. I am Rohini Mallikarjun Kushtki, student of SAPU family from Commerce Department. I secured 91 percentage. Our college established in the year of 1966 with the sole purpose of providing education to the rural areas. In the ladder of education, college is most important. If you want to shape your career, leadership qualities, human values and astounding experience, then SA College is the best place you can ever have. Our college has Wi-Fi facility and a lot of infrastructures with clean and great. And last year our college introduced Opera technology which helps us to regular attendance. And now coming to the faculties of our college are highly skilled. They are supportive and friendly with us. Apart from normal lecturers, they were attend lot of workshops. It's really great being a student of SAPU college, and really I wanna thank to my lecturers for their support. Myself Ashwini and I am a student of SA family. I secured a 90% in science department. ನಾವು ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಐತಿ. ನಮ್ಮ 100% ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇರೋಕೆ ಆಪ್ಟ್ರಾ ಡಿಜಿಟಲ್ನ ತಂದಾರ. ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಗದಗ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಅದನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸರ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಯೂಸ್ ಆಗೈತಿ. ಮತ್ತಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕೇರ್ ತಗೋತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೋ ಅದಾರ, ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೈ ಅದಾರ ಅವರೆಲ್ಲ ಹುಡ್ಕಾಡ್ತಿದ್ರು ಸರ್ಸ್. ಹುಡ್ಕಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ
ಇಷ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗಂತೂ ಭಾಳ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವರು ಅವಾಗ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ತಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಬೋದು ಸರ್ಸ್ ಕಡೆ. ಅವರು ಅವಾಗನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಅವರ್ಸ್ ಅವಾಗಂತೂ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸು ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಸ್ ಎಫರ್ಟ್. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಅಲ್ಲದೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅವಕ್ಕೂ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಬಸ್ ನಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಪರ್ಸನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Hello everyone, today I am here to talk about the Rockstar College in Gadag district. It's none other than our SI college. ನಾನು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿರುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯನೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅಳವಡಿಸುವಂಥ ವಿಷಯಗಳೇ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ನಾನು ಇಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ YC ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ ID ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಮಸ್ತ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ನಂಗೆ ಇವಾಗ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಆ ಥರ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟು ಆ ಥರ ಕಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನಾಗಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಥರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ಇದು. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಯೂನ್, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಿದ್ರು. ನಂಗೆ ಅದೊಂದು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ಗುಣ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಅವರು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ವಿತೌಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ನಂಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 97.21 ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಂದು. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ 117 ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗದಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಂತೂ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಐತಿ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬರೀ ಸ್ಟಡೀಸಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮೇ ಬಿ ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ಸತಿ ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟು ಗದಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 19th ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮನೋಜ್ ಗೌಡ ಅಂತಂದು. ಹಿ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಿರಣ್ ದಳ್ವಾಯಿ. ನಾನು ಶ್ರೀ ಅನ್ನದಾನೇಶ್ವರ SFU ಕಾಲೇಜ್ ನರೇಗಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೀನಿ. ಇದು ಗದಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ನನ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 87.8 ಆಗೈತಿ. ನಾನು 600ಕ್ಕೆ 527 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ. ಈಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಸೆ ಇರ್ತಾ 10th ಆಗಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರ್ತಾವು. ಅದ್ರಾಗ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಫುಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರ್ತಾವು, ಅಂದ್ರೆ ಚಲೋದಂಗೆ ಓದ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತೈತಿ, ದುಡ್ಡಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿರೋಕೆ ಆಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಂತ ಕಾಲೇಜ್. ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಫೀಸ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ಅದಷ್ಟ ಅಲ್ದನ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ತಾವು. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬರೀ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ PPT ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ, ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಐತಿ. ಅದಷ್ಟ ಅಲ್ದನ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಆಪ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಐತಿ. ಅದೇನಂದ್ರ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸಿಗೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅದನ್ನ. ಈಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಹುಡುಗರು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದು ಮನ್ಯಾಗ ಹೇಳ್ತಾರ, ಫುಲ್ ಬಂಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಸೊ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದ್ಸಲ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒಂದ್ಸಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಕ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಒಟ್ಟ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ಟೀಚರ್ಸ್ ಒಂಥರ ಬಿಟ್ಟಿ ಬ್ಯಾಸರ್ಲೆ ಫುಲ್ ಲೆಸನ್ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಅವ್ರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಕೇಳಕ್ ಹೋದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ನೀವು 100 ಸಲ ಕೇಳ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೇಳ್ತಾರ. ಸೊ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ದವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಐತಿ, ಬಾಯ್ಸಿಗಾಯ್ತು ಗರ್ಲ್ಸಿಗಾಯ್ತು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರ್ತ. ಆಮೇಲೆ CET ಮತ್ತೆ ನೀಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇರ್ತ. ಈಗ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂತವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ದವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ CET ನೀಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡೋ ಸಲುವಾಗಿ. ಇನ್ನಿದ್ದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ರ, ಇನ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ +100 ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಲಿಂದ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಈ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಮನ್ ಆಗೆಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತೈತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗ. ಆದ್ರ ಆಳ್ವಾಸ್ ಅನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡುತ್ತಂದ್ರ ಅದೊಂದು SI ಕಾಲೇಜ್ ನರೇಗಲ್. ಇನ್ನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಂದು ಬಿಟ್ರೆ, ಈಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಇನ್ನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಂದ್ರ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಇರ್ತಾರ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾರ. ಸೊ ಆ ತರನು ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬರೀ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಅಷ್ಟ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ದೇನೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೂ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾರ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೂ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾರ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದ್ಸಲ ಬರ್ರಿ, ನೋಡ್ಕೊರಿ, ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ರಿ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಮನೋಜ್ ಗೌಡ ರಬ್ಬಂಗೂರ್. ನಾನು ಶ್ರೀ ಅನ್ನದಾನೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 600 ಅಂಕಗಳಿಗೆ 578 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 19ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಬಯಾಲಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ 100 ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ 100, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ಗೆ 91, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ 91, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ಗೆ 98 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತೇನೆ. ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ಗಳೊಳಗೆಲ್ಲ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಏನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. 10ಕ್ಕೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನು ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಕ್ಕಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀರ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಲೆಕ್ಚರ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸರ್ ನಂಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ರಿ ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು 1 ಸಲ 100 ಸಲ ಆದರೂ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಐತಿ. ಹಂಗೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಥಕ್ಕಿರಲ್ಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ PPT ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತಾರ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜೊಳಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಈ ಕೋವಿಡ್-19 ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದದ್ದು. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜೊಳಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. Good evening everybody, respected principal sir, below lecturers and my dear friends. My name is Tulsi N. Shivanavar. I am from Essex family. Now I am here to tell my 2 years experience about my college. Essex PU College is a blessed of Sri Annadaneshwara Swamiji. It's really a wonderful college in whole Gadag district, because I will tell my own example in my life which happened in this family and also college. Here when I compared to my 10th standard results and my second PU results, it's have a lot of difference, because my SSLC result was too low. It's just 65%, and now I am very happy because I got 89% in second PUC in SF PUC college. I am really
so happy because of my results. It's a big miracle in my life. Thank you for all the lecturers who are supported me directly or indirectly. Really, I am thankful to all the lecturers from my bottom of my heart. I am really blessed from Annadaneshwara Swamiji. It's a good college. I think I'm telling that not whole district. It's a good and better college in Karnataka. I would like to tell it is good in sports, good in education, good in cultural activities. As compared to all colleges, I really wonderful and talkless about this college because it's awesome. It's in this college all the lecturers were treat like us, not a ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ರೇಣುಕಾ ಬಸವರಾಜ್ ತಿರುಮಣಿ. ನಾನು ಶ್ರೀ ಅನ್ನದಾನೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ನೆರೆಗಲ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ PUCಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದು. ನಾನು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿದ್ದು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ದ್ವಿತೀಯ PUCಯಲ್ಲಿ 88.83 ಅಂಕಗಳ ಮೂಲಕ ತೇರ್ಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ SLCಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ 74.56 ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳ ಮೂಲಕ ತೇರ್ಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೆ. ಸಂತಸದ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ SLCಗಿಂತ ದ್ವಿತೀಯ PUCಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ PUC ಎಲ್ಲ ಪಡೆದಂಥ ಅಂಕಗಳು ನನ್ನ ಗುರುವೃಂದವೇ ಸಲ್ಲುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಂಕಗಳ ಮೂಲಕ ನಾನು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ, ಶಿಸ್ತು, ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಥರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತು ಅವರ ಬೋಧಿಸುವಂಥ ಪಾಠವು ನಮಗೆ ಸುರಕ್ಷೆ ಎಂಬ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತಮ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮಗೆ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆ ಕಲೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಬೇಕಾದಂಥ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅಥವಾ ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಾರದು ಮತ್ತು ಸರಿ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿ ಮತ್ತು ಸಂತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮದು SL ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ SA ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡಲೇನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರಿಸ್ಕೊಳೋಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಆರಿಸ್ಕೊರಿ. ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ಬೋದು. ಕಾಲೇಜಿಗೂ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೂ ಆಯ್ತು. ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಹಚ್ಚಿರಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದಕ್ಕೂ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ, ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೋಬೋದು. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್, ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದವ್ರು ಅದಾರ. ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ 2-3 ಜನ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಅದಾರ. ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬರು ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಜೋಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸು ಭಾಳ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ ಅದಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೇಂಜಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಬರೀ ಸ್ಟಡೀಸಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು, ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಐತೆ ಅನ್ನೋದಂತೂ ನಿಜ.
ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೇಜ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಭಾಳ ಬೆಟ್ರ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಒಳಗಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೀಚಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಒಳಗಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮು, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ಗಿಂತ ಭಾಳ ಬೆಟರ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಅವರ್ಸು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 5ರವರೆಗೂ. ಈ ಟೈಮಿಂಗ್ ಒಳಗೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ನು ಎಲ್ಲೂ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದು ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮ್ಯಾಗೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಟೈಮಿಂಗು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮಿಂಗು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಬೆಟ್ರ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮಿಂಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಹಂಗೆ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಫುಲ್ ಡೇ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಒಳಗೆ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಟ್ರೈನಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಚಲೋ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಅದಾರ. ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೂ ಭಾಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು 10th ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಚಲೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಗದಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಒಳಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತಂದು ನಾವು ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೋಬೋದು. ಪ್ರತಿ ಸಲವೂ ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಗದಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಒಳಗೆ. ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಭಾಳ ಸಲ ನೋಡಿದಾಗ ಗದಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಭಾಳ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ನು ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಲಿಂದನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರೋಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಲಕ್ಕಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಂದು 10th ರಿಸಲ್ಟ್ 88.33. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ 92.33. 4% ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗೈತಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದಂತೂ ನಿಜ. ಈ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಭಾಳ ಕಲ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. 2 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಭಾಳ ಮಸ್ತ್ ಐತಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೆಲ್ಲ ಇರಿಟೇಟ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ಕೊಂತ ಈ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂತಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದು ನಮ್ದೆಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಭಾಳ ಚಲೋ ಐತಿ.